السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں برہان زندان میں قید ہوتا ہے، اس لیے میں ساروس فلاویوس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے بولا؟ تو فلاویوس کہتا ہے یہ بولے گا۔ پھر پوچھتا ہے تم جا رہے ہو؟ تو ساروس کہتا ہے ہاں میں جا رہا ہوں، میں گورنر تیمورتاس کو انتظار نہیں کروانا چاہتا، عثمان ان کی بدولت بورسا کا مواصلہ روکنے والا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے کیا تمہیں تیمورتاس پہ بھروسہ ہے؟ تو ساروس کہتا ہے جب میدان جنگ میں تلواریں خاموش ہو جاتی ہیں تو مفادات بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاویوس گورنر تیمورتاس نہیں چاہتا کہ عثمان مضبوط ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ بورسا ہار جائے۔ فلاویوس کہتا ہے تیمورتاس عثمان کو قائل کر پاتا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے بابا اور بھائی کا بدلہ لوں گا ساروس۔ تو ساروس کہتا ہے جب وقت آئے گا تم پڑاؤ پہ حملہ کر دینا۔ نیچے دیکھتے ہوئے برہان ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم سمندر کنارے بازنطینی پڑاؤ دیکھتے ہیں۔ تاجر ایک سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ اورحان صاحب نے بورسا آنے والے کیمپ پر تباہی مچا دی ہے۔ تو سپاہی اسے کہتا ہے پریشان نہ ہو تاجر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دمرل اور بلابان سپاہیوں کے ساتھ ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور آنن فانن انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سپاہی وہاں رکھے ہوئے سامان کو بھی جلا ڈالتے ہیں۔ دمرل اور بلابان ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں، دونوں کی مہارتیں قابل دید ہوتی ہیں۔ سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بلابان تاجر کو بھی دبوچ لیتا ہے، وہ اسے مارنے لگتا ہے کہ دمرل آگے آتا ہے اور اسے کہتا ہے رکو رکو یہ مجھے زندہ چاہیے۔ تو بلابان کہتا ہے میں نے آج تک ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا بھائی، کیا آپ دوسروں کو میرا مذاق بنانے دیں گے؟ دمرل کہتا ہے جو اپنی عقل کھو چکا ہے اس کا مذاق اڑانا گناہ ہے بھائی، پریشان نہ ہو کوئی ذکر نہیں کرے گا، اب چلو اسے چھوڑ دو۔ بلابان مان جاتا ہے اور تاجر سے کہتا ہے دنیا ہمارے لیے مٹی کا ایک مٹھی بھر ہے، ہم پھر ضرور ملیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور دمرل اس سے کہتا ہے میری بات غور سے سنو، جا کر بورسا کے محافظوں کو بتا دو اب سے بورسا میں جانے والا ہر سامان شولوں میں جل کر جائے گا اور ہر سپاہی کو موت ملے گی، اب دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی تاجر بھاگ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان کے بیٹے گھوڑوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس لیے اورحان نیلوفر کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے باپ کے گلے لگ جاتے ہیں، اورحان بھی ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ پھر سلیمان کہتا ہے سب کہتے ہیں کہ اب آپ کو ماندار نہیں رہے بابا، کیا یہ سچ ہے؟ قاسم کہتا ہے آپ کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ اورحان پریشان ہو جاتا ہے اور آئے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہتا ہے میں انہیں روک نہیں سکا میرے حضور، انہوں نے سن لیا۔ اورحان کہتا ہے بدخبریاں تیزی سے پھیلتی ہیں، یہ درست ہے میں آپ کو ماندار نہیں رہا، لیکن میں تمہارے دادا کے لیے لڑتا رہوں گا، جب وقت آئے گا تم بھی لڑو گے۔ قاسم پوچھتا ہے کیا دادا آپ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ آپ ہار گئے تھے؟ اس لیے ملون خاتون کی خادمہ وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے اورحان صاحب عثمان سردار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ اورحان نیلوفر کے ساتھ وہاں سے بھاگ پڑتا ہے۔ ادھر ملون خاتون عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتی ہیں، اس لیے علاؤدین اور اورحان خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے عثمان صاحب کے پاس جا بیٹھتے ہیں۔ اورحان پوچھتا ہے ماں کیا ہوا ہے؟ تو علاؤدین سے کہتا ہے تمہارے خیمے میں آنے سے پہلے یہ ٹھیک تھے، لگتا ہے تمہاری باتوں نے ان کا دل جلایا ہے۔ تو اورحان غصے سے کہتا ہے اپنی زبان سنبھالو علاؤدین۔ ملون خاتون ان سے کہتی ہے بس کرو، اپنے بابا کے حضور میں ہو، تمہارے بابا بخار میں جل رہے ہیں۔ اس لیے عثمان صاحب کو ہوش آ جاتا ہے، یہ دیکھ کر وہ تینوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میرے بیٹو میں ٹھیک ہوں۔ گونجا ایک دم سے انہیں پانی لا کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے ہم سب مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، پھر بھی بابا نے بورسا کی خبر کے بعد کھانا چھوڑ دیا ہے علاؤدین۔ نیلوفر کہتی ہے تم خود کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہی، پھر تم نے بابا کو کیسے دیکھ لیا گونچا؟ اپنے الفاظ پہ نظر رکھو۔ ملون خاتون غصے سے کہتی ہیں نیلوفر گونچا باہر جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلی جاتی ہیں۔ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے ڈھول زور زور سے بجتے ہیں اور ایک گنجا منگول اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر راستے میں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں اور جیرکوتا ہرستوں کے ساتھ آگے آتا ہے۔ سپاہی ایک دم سے چوکس ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد گنجا منگول جیرکوتا سے کہتا ہے کیا تم منگولوں کی کالی بھیڑ جیرکوتا ہو؟ تو جیرکوتا کہتا ہے میں عثمان سردار کا ساتھی جیرکوتا ہوں، تم کیوں آئے ہو؟ تو گنجا کہتا ہے میں عظیم الخانی ریاست کے وارث تیمورتاس نویان کا قاصد ہوں، میں عثمان سردار سے بات کروں گا۔ جیرکوتا اس کی تلوار کھینچتا ہے اور ہرستوں کو دے دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ وہ آگے بڑھتے ہیں تو منگول کو دیکھ کر لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ گنجا منگول آگے بڑھتے ہوئے ایک شخص کو اشارہ کرتا ہے اور وہ شخص بھی اشارے سے اشارے کا جواب دیتا ہے۔ جیرکوتا آگے بڑھتے بڑھتے عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے الخانی گورنر تیمورتاس نویان کا قاصد حاضر ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیا جواب دوں اسے؟ یہ سن کے عثمان صاحب اٹھتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ۔ اورحان کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کروں۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اورحان اور علاؤدین انہیں سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں تیمورتاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹھکانے پہ جا پہنچتا ہے جہاں پہ 3 ترک سونے کے صندوق اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ تیمورتاس منگولوں کے مخصوص انداز میں گھوڑے سے اترتا ہے تو ایک سردار کہتا ہے ہم گرمیان سردار کا سلام اور گورنر کے وعدے کے مطابق تحفے
लائے हैं। तैमूरताज के इशारे पर सिपाही उन तीनों को घुटनों पर कर देते हैं। तैमूरताज पाँव से संदूक खोलता है जो आधा भी नहीं होता। ये देखकर तैमूरताज उसे फेंक देता है और कहता है, गिनती की जरूरत नहीं, फिर से अधूरा है, मैं कैसे यकीन करूं? तुम्हारे चेहरे पर शर्म साफ दिख रही है। तो वो सरदार कहता है, जैसा कि आप जानते हैं उस्मान बरसों से तिजारती रास्ते बंद किए बैठा है। फिर दूसरा कहता है, उरहान किसी काफिले को गुजरने नहीं देता। तैमूरताज चिल्लाते हुए कहता है, बस बंद करो बकवास अपनी, हर बार तुम घुटने टेक देते हो, वही बहाने, हर बार माजरत। अब तक हमने तुम्हारी जानें बख्श दी हैं ताकि तुम काई पर शिकायत ना करो बल्कि उनसे निपटो। और तुम क्या करते हो? करते क्या हो तुम? अरे ये करासी, ये तो समुद्री डाकू बन बैठा है और दूसरे सदरान आपस में दस्तो गिरेबान हैं। और इस दौरान उरहान क्या कर रहा है? वो मजीद फतूहात की तलाश में है। और जब तुर्कमान सदरान को उसकी फतूहात की खबर मिलती है वो उस्मान के झंडे तले आ जाते हैं। मैंने तुम्हें चंद सिक्कों का खराज देने के लिए नहीं बुलाया बल्कि तुम्हें होश में लाने के लिए बुलाया है। या तो तुम उस्मान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाओ या तुम अलखानी घोड़ों के कदमों तले कुचले जाओगे। इधर उस्मान साहब अपने खेमे से निकलते हैं और सरदारी खेमे में आ पहुंचते हैं जहां मंगोल कासिद खड़ा होता है और उस्मान साहब उससे कहते हैं, बोलो कासिद। तो कासिद कहता है, मैं अलखानी गवर्नर तैमूरताज नोयान का सलाम लाया हूँ। वो बुरसा के मुहासरे और तुम्हारे बंद किए हुए तिजारती रास्तों पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। कल वो जामदार कबीले में गर्मियान की सरहद पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। उस्मान साहब एकदम से लड़खड़ा जाते हैं, उनकी आंखें धुंधला जाती हैं। उरहान के इशारे पर अलाउद्दीन उस्मान साहब के सामने आते हुए कहता है, मेरे बाबा जल्दी आपको अपने फैसले के बारे में आगाह करेंगे, तुम बाहर जा सकते हो। ये सुनते साथ ही कासिद चला जाता है और वो दोनों उस्मान साहब को सहारा देते हैं। इसी लम्हे शहनशाह खेमे में दाखिल होता है। उरहान उस्मान साहब से कहता है, बाबा आप इस हालत में मुलाकात पर नहीं जा सकते। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमें जाना होगा, मेरी जगह नायब के तौर पे मुलाकात करने शहनशाह और अलाउद्दीन जाएंगे। ये सुनकर उरहान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, तबीब को बुलाओ जल्दी। उधर एक सरदार तैमूरताज से इल्तिजा करते हुए कहता है, गवर्नर तैमूरताज अगर अलखानी फौज हमारी मदद करे। ये सुनते साथ ही तैमूरताज उसे पटख देता है और कहता है, बुरसा ने अपने तौर पे क्या किया? तुम सब सरदार इकट्ठे होकर कामयाब नहीं हो पाई और फिर आकर अलखानी से फौज की मदद मांगते हो। मैं तुम पर सिर्फ एक एहसान कर सकता हूँ, मुहासरे को खत्म करना और तिजारती रास्ते वापस खोलना। इससे तुम पहले की तरह सिक्के हासिल कर सकोगे और अपना टैक्स अदा करोगे और बाकी बच जाने वाले सिक्कों से फौज बनाते हो या क्या करते हो तुम्हारी मर्जी। ये कहते साथ ही तैमूरताज बैठ जाता है और कहता है, मेरा ज़हर उस्मान के खेमे में आहिस्ता आहिस्ता घुल रहा है। उस मेज पर जहाँ काई हर चीज के लिए हाँ कहेंगे। जल्दी बहुत आम मेहमान यहाँ होंगे और मैं फैसला करूंगा कि वो मेहमान कौन होंगे। उधर उस्मान साहब शहनशाह से कहते हैं, शाहिनशाह जब सूरज तुलू होगा तुम फौरन अलाउद्दीन के साथ चले जाओ। शहनशाह कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में करारगाह की कमान कौन संभालेगा हुजूर? उस्मान साहब पहले उरहान की जानिब देखते हैं और फिर जेरकुतई को देखते हुए कहते हैं, जेरकुतई ये फरीजा तुम्हारा है, चलो हर कोई अपना काम देखे। ये सुनते साथ ही सब चले जाते हैं मगर उस्मान साहब उरहान को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, बुरहान को मेरे पास लेकर आओ। तो उरहान कहता है, मेरे हुजूर जो आपका हुक्म। वो जाने ही लगता है कि उस्मान साहब फिर से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, उसे जिंदा और सही सलामत हालत में देखना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही उरहान चला जाता है और हम देखते हैं कि गंजे मंगोल को इशारा करने वाला शख्स वहां दाखिल होता है। बाहर जेरकुतई उरहान से कहता है, उरहान साहब हुजूर ठीक हो जाएंगे। तो उरहान कहता है, बुरहान साहब को लाने के बाद और बेहतर हो जाएंगे। जेरकुतई परेशान होते हुए कहता है, अगर उन्होंने बुरहान को मुर्दा हालत में देखा तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हम ये भी नहीं जानते कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। बुरसा में फ्लावियोस बुरहान पे टूट पड़ता है और उससे कहता है, मेरे बाप को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला। बुरहान उससे कहता है, तुम्हारा बाप जख्मी था, उस्मान साहब ने अपने हाथों से उसका इलाज किया। फ्लावियोस चीखते चिल्लाते हुए कहता है, झूठ झूठ झूठ। इधर उरहान जेरकुतई से कहता है, मैं चाहता हूँ कि बुरहान साहब जिंदा हूँ। फ्लावियोस उन्हें इस्तेमाल करना चाहेगा। हम या तो उसे जिंदा लाएंगे या सारोज का सर लाएंगे। हमें मायूसी में नहीं पड़ना चाहिए जेरकुतई भी। ये सिर्फ मेरे लिए उस्मान साहब का इम्तिहान नहीं है, ये हम सब के लिए है और मुझे कोई शक नहीं कि हम इसे संभाल सकते हैं। बस मैं जान लूं कि मेरे साथ कौन है। जेरकुतई सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं हमेशा आपके साथ हूं मेरे हुजूर। वो शख्स उस्मान साहब के खेमे से निकलने के बाद वापस आगे बढ़ जाता है। उरहान जेरकुतई से कहता है, करारगाह के पास अमानत है और बुरहान साहब मेरे पास, अब चलो चलते हैं। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। उधर जंगल में गवर्नर सारोज तैमूरताज के ठिकाने पहुंचता है और घोड़े पर से ही पुरजोश होते हुए कहता है, सलाम हो अलखानी के मुअज़्ज़ज़ गवर्नर तैमूरताज को। तैमूरताज उससे कहता है, हमारे पास सलाम के लिए वक्त नहीं है, चलो आओ बैठ जाओ। ये सुनते साथ ही सारोज घोड़े से उतरता है और उसके सामने जा बैठता है। फिर उससे कहता है, जिसने बुरसा का अकेले इतने साल दिफा किया, अकेले, क्या वो शख्स बेहतर इस्तकबाल का मुस्तहिक नहीं है तैमूरताज? तो तैमूरताज पूछता है, क्यों? मैंने तुम्हें अपनी मेज पर मदू किया, तुम और क्या चाहते हो? देखो, क्या तुम देख रहे हो कि तुर्कों के कासिद वहाँ किस तरह मासूम बनकर इंतजार कर रहे हैं? या तुम्हें लगता है कि तुमने उरहान को अकेले शिकस्त दी है, खुद को अलखानी के गवर्नर के बराबर समझते हो?
सारोस तुर्कू को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ इनके बदसूरत चेहरे देखने नहीं आया, मैं यहाँ उस्मान के शिकस्त खोरदा बूढ़े चेहरे को झुर्रियों वाला देखने आया हूँ गवर्नर। तैमुरताज कहता है, बदकिस्मती से ना तो उरहान और ना ही उस्मान हमारे साथ शामिल होंगे। उरहान तुम्हारी बदौलत उनकी आंखों से गिर गया और उस्मान मेरी बदौलत बिस्तर पर है। सारोस पूछता है, अगर ऐसा है तो फिर इन भेड़ियों की मेज पर काई किसको भेजेंगे, या कहीं वो अलाउद्दीन नामी भेड़? मैं भेड़ियों का मजा चखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। काई कबीले में नीलोफर खेमे से निकलते हुए उरहान से कहती है, क्या कह रहे हो उरहान, तुम्हें फ्रीजे से हटा दिया तो अब तुम्हें मौत के मुंह में भेज रहे हैं। उरहान कहता है, ये शायद मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी, मैं बुरहान को ढूंढूंगा जिंदा या मुर्दा। ये उसी वक्त हुआ जब तैमुरताज सरहद पर आया। नीलोफर पूछती है, क्या तुम्हें किसी चीज पर शक है? तो उरहान कहता है, तबीब वो अजीब हरकतें कर रहा था, मरहम लगाते वक्त उसने दस्ताने पहन रखे थे, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नीलोफर कहती है, हम उसे काफी अरसे से जानते हैं, उसने कई बार हमारी मदद की। उरहान कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस पर नजर रखना। इसलिए मैं कारा खलील आकर कहता है, हम तैयार हैं, हम जा सकते हैं। तो उरहान नीलोफर से कहता है, तुम इस मामले के पीछे जाओ, बच्चे, कबीला और मेरे बाबा तुम्हारे पास अमानत हैं। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।